तेग बहादुर जी के 400 साला प्रकाश पुरब के समागम के शामिल हुए पीएम मोदी। लाल किले तो गुरु जी के नां ते यादगारी सिक्का ते डाक टिकट किए जारी। गुरु साहिब के बलिदान नूं कीता याद। राजा वड़ेंगा अज सवेरे 8:30 बजे सांभणगे पंजाब कांग्रेस प्रधान का अहुदा। भारत भूषण आशू कार्यकारी प्रधान की सांभणगे जिम्मेवारी। नवजोत सिद्धू सने सीनियर आगू रहणगे मौजूद। मोगा के तहसीलदार ने मंत्री ब्रह्म शंकर जेपा के खिलाफ डीसी को लिखी चिट्ठी। मंत्री के वालों मीडिया सामने सब रजिस्ट्रार नूं कीते सवाल जवाब से जताया एतराज। मुख्यमंत्री के कोल मुद्दा चुकन की रखी मांग। ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर का एक्शन। दिल्ली एयरपोर्ट तक जाने वाली लग्जरी बसां कीतियां जब्त। क्या नहीं चलन देंगे किसी भी तरह का माफिया। राजा वड़िंग ते प्रताप बाजवा ने डीजीपी पंजाब नूं लिखी चिट्ठी। अलका लांबा ते कुमार विश्वास के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग। क्या जरूरत पई तो सड़कों ते भी उतरेगी कांग्रेस। पंजाब बीजेपी प्रधान आशीष शर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह नूं लिखी चिट्ठी। सूबे की कानून व्यवस्था ते डीजीपी पंजाब की कार्यशैली ते चुके सवाल। क्या फर्ज भुल के सियासी कठपुतली बन गए ने डीजीपी। सुखबीर बादल ने अरविंद केजरीवाल लिखी चिट्ठी। प्रोफेसर भुल्लर की रिहाई दे लई दखल देने की की मांग। क्या केजरीवाल फौरी तौर पर भुल्लर की रिहाई करवाउण। बैंकों के डिफाल्टर किसानों के खिलाफ कार्रवाई। फिरोजपुर के 930 किसानों के खिलाफ वारंट जारी। एक किसान नूं कीता गिरफ्तार। किसान जथेबंदियां की चेतावनी। जे किसानों नूं कीता गिरफ्तार तो होएगा संघर्ष। डिफाल्टर किसानों के खिलाफ वारंट से गिरफ्तारी नूं लैके पक्की सियासत। विरोधियों ने घेरी आप सरकार। खजाना मंत्री किसी भी किसान की नहीं होएगी गिरफ्तार। किसानों के खिलाफ जारी वारंट होंगे रद्द। कोरोना के मुड़ वाध रहे खतरे नूं वेखदिआं पंजाब सरकार ने जारी की एडवाइजरी। भीड़ भाड़ वालियां थावां ते मास्क पाउण दी दित्ती सलाह। बस अते ट्रेन दे विच सफर दौरान भी मास्क पाउण दी लिखिआ। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड के 12वें इम्तिहान अज तो शुरू। कोरोना नूं लैके कीते गए खास प्रबंध। सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग पंजाब बुलेटिन दे विच बहुत बहुत स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। उम्मीद है तुसीं सारे खैरे दे नाल होंगे। सब तो पहला बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला प्रकाश पुरब तो, जिस मौके ते पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले दे विच पहुंच के शिरकत की और समागम च हाजरी भरी, जिथे उन्होंने गुरु जी के नां ते यादगारी सिक्का और डाक टिकट जारी किया है। तो उत्थे ही उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान नूं याद किया है और कहा कि सानू गुरु साहिबाना दे वल्लों दिखाए मार्ग ते चलण दी लोड़ है। सो तस्वीरां पीएम नरेंद्र मोदी दे वल्लों पहुंच के नतमस्तक होया गया। और पूरी दुनिया में गुरुवाणी में आस्था रखने वाले सभी लोगों को मैं प्रकाश पर्व की हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, ये लाल किला कितने ही अहम कालखंडों का साक्षी रहा है। इस किले ने गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत को भी देखा है और देश के लिए मर मिटने वाले लोगों के हौसले को भी परखा है। आजादी के बाद के 75 वर्षों में भारत के कितने ही सपनों की गूंज यहां से प्रतिध्वनित हुई है। इसलिए आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान लाल किले पर हो रहा ये आयोजन बहुत विशेष हो गया है। अब
विशेष समागम कराए गए और गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला प्रकाश पुरब च पूरी दुनिया भर दे विच शरधा ते उत्साह दे नाल मनाया गया और अमृतसर दे विच दरबार साहिब च शानदार दीपमाला की गई। हरमंदर साहिब कंपलैक्स दे विच रंग बिरंगिया रोशनियां दे नाल रोशनाया होया सी और लोकां ने श्रद्धा दे दीप भी जगाए ते आसमान दे विच होई रंग बिरंगी आतिशबाजी दा दृश्य मनमोहक सी। दिल कह सकते हैं दिलकश तस्वीरां जिहड़ियां ने वो सामने आईयां ने और आतिशबाजी की गई है। खास समागमां ते हरमंदर साहिब दे विच इस तरह दे नाल तस्वीरां सामने आउंदियां ने, यानी कि इस तरह दे नाल रंग बिरंगी रोशनांदी हुई आतिशबाजी की जाती है। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅੱਜ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਣਗੇ। ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਣਗੇ ਵੜਿੰਗ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਲੈਣਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ मीटिंग भी लैणगे और लगातार जिस दिन तो अनाउंस किया होया, जिस दिन तो ऐलान किया होया कि राजा वड़िंग नवे प्रधान ने, तो उस तो बाद लगातार राजा वड़िंग दे वल्लों मीटिंगां कीतियां जा रही ने ते खास तौर ते अज उन्हां दे वल्लों 8:30 वजे ये अहुदा सांभिया जाएगा और पंजाब कांग्रेस की प्रधानगी यानी कि उन्हां दे वल्लों ऑफिशियल तौर ते चार्ज जिहड़ा वो लैणगे। भारत भूषण आशू भी अपना चार्ज लैणगे। दस्सिए कि कार्यकारी प्रधान ने और सीनियर कांग्रेस आगू इस वेले मौजूद रहेंगे। जो जानकारी है कि नवजोत सिद्धू भी पहुंच रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों के जिस तरह के मीटिंगां हो रही ने, वक्रे तौर पर नवजोत सिद्धू मीटिंगां कर रहे हैं तो दूसरे पासे राजा वड़िंग हर एक लीडर नूं जाके खुद ब खुद मिल रहे हैं। सो इस विचाले लगता सी कि आखिरकार आपस दे विच कोई बहुता जिहड़ा है इस वेले कह सकते हैं एकजुटता नजर नहीं सी आ रही, पर अज जेकर नवजोत सिद्धू आउंदे ने तां किस तरह दे नाल उन्हां दी बॉडी लैंग्वेज रहेगी और की कुछ किया जाएगा, यह भी बेहद देखने वाली गल है। सो चार्ज सांभिया जाएगा। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਜਿੰਪਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਦਾ ਨਾਲੇ ਸੇਮ ਡੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਪੂਰਾ ਜੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਜਿੰਪਾ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, जिस च माल मंत्री जिंपा खिलाफ शिकायत की गई है। इल्जाम ने कि मंत्री वालों सरकारी शक्तियां का गलत इस्तेमाल किया गया, जिस ते कि उन्होंने इतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि तहसीलदार उपमंडल मैजिस्ट्रेट ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨੀਵਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਮੋਗਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, पर इस दे बावजूद भी माल मंत्री वालों मीडिया सामने सवाल जवाब करने नूं गलत ठहराया गया। इस तरह की कार्रवाई नूं निंदणयोग अते गैर कानूनी करार दिता गया है। चिट्ठी विच अपील की गई है कि सब रजिस्ट्रार खिलाफ शिकायत की निरपक्ष जांच होवे अते अजिहियां घटनावां ते रोक लगे। उन्हां मुख मंत्री कोल मसला चुकण की मंग भी की। तहसीलदारां ने चेतावनी दी है कि माल अफसरां नूं किसी भी तरह के बाईकाट लई मंत्री वालों मजबूर ना किया जाए। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ 2 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਡ ਬਦਲ ਕੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜਿੰਪਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ तंग परेशान करने के इल्जाम लगे सन, जिस तो बाद जिंपा ने डीसी कंपलैक्स जाके सवाल जवाब किए सन, जिस दे इतराज वजों तहसीलदारां ने डीसी कोल मंत्री की शिकायत की है। मोगा तो दीपक सिंगला की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। जे तुहाडा एरिया होवे कमर्शियल और रजिस्ट्री रेजिडेंशियल दी होई होवे।
ਸੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਖੰਨਾ ਨੇੜੇ ਅਚਨਚੇਤ ਨਾਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਥਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 3 ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਬਣੇ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ਬੱਸ ਰੁਕੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਰੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਬੱਸ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਪਾਰਟੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਏ, ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਧਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਦਖਲ ਮੰਗਿਆ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਰਬੜ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਚਾਬੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਰਾਹੀਮਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ 25 ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਤਾੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੁੱਕਤਾ, ਕਿਤੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਕਿਤੇ ਫਰੌਤੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਲਭਾਊ ਐਲਾਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ। ਭਾਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ। PSPCL 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰਿਸਕ ਝੇਲਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਓ ਨਾ, ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਬਣਾਓ। 500 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਸਿੱਧੂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਫੇਸ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਮਿਲੀ, ਵਿਧਾਇਕੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਉਧਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਤੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਜੋ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੱਦਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਨੇ। FIR ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਲੜੇਗੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਤਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਧਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਆਸੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਫਰਜ਼ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਫਦ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਡੀਜੀਪੀ। ਸੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਭਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਰਡ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੱਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧੜਾ-ਧੜ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਦੇ 3 ਤੋਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਮਣ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੀਏਡੀਬੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 2000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 930 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 34 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੜਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਬਣਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਅ ਪੂਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱਟ ਨਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ।
ਤਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ। ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਬਜ਼ਬਾਜ਼ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਤਾ ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕੱਢਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਸੋਰਸ ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬਚਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕੱਢਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤੁਰੰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰੋ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢਣਾ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਸ ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਧਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੀਵਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਜੋ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਧਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ।